A3 present, A4 present, A5 present, A6 present, A7 present. Slightly wrong at last row. So in the exams జరిగాయి కదా సో those who are getting below 20 marks సో వాళ్ళ రీజన్ అయితే చెప్పాలి మీకు వచ్చాయి సో ఇది చెప్పిన అర్థం కాలేదా మీకు చదవడం లేదా సో ఆ రీజన్ అనేది చెప్పాలి ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి ప్రాజెక్ట్ చేయాలి సో నేను చెప్తాను మీరు 20 మార్క్స్ ఎవరికైతే వచ్చాయో సో వాళ్ళ రీజన్ ఏంటో చెప్పాలి సో so those who are getting below 20 marks, you need to tell me the reason. So why you are getting below 20 marks? So 20 I go small and 20 below small. చెప్పాలంటే ఇందాక మేము వచ్చి చెప్పింది సరే సార్ సో లిజన్ లాస్ట్ లో సైలెంట్ గా ఉండండి అబ్బాయి సో ఇటు సైడ్ తిరుగు మాట్లాడద్దు సైలెంట్ గా ఉండండి సో వీక్ 5 ఇంట్రడక్షన్ టు ఏ ఏజెంట్స్ అండ్ మినీ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది సో మినీ ప్రాజెక్ట్ అనేది చేయాలి సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏ ఏజెంట్ అండ్ మల్టీ ఏజెంట్ తీసిస్తాం సో మోర్ దాన్ 2 ఏజెంట్ తీస్తాం సో ఎలా ప్యారలల్ గా ఇలా రన్ అవుతుందని చూస్తాం సో ఎనీవన్ సో వాట్ ఈస్ ఏజెంట్ సో ఏమైనా తెలుసా మీకు ఏజెంట్ సో వాట్ ఈస్ ఏజెంట్ actually my own experience tells me what is agent anyone so what is agent and low but see would think back to 3 stages right so 3 stages and one so what is but you and think and act so what is agent or anyone any answer what is agent జీరో ఫోర్ లో అంటే 101 ఇచ్చిన so what is agent anyone from last what is agent in general so చెప్పండి మీకు ఏం తెలుసు ఏజెంట్ అంటే సో వాట్ ఈజ్ ఏజెంట్ ChatGPT is a model or agent is ChatGPT is a model or agent a model or agent ChatGPT a model or agent so what is the difference between a model and the agent model ni try chestam agent next one so what is agent so agent can do it receive the information from the user
and it will manipulate the data and it will retrieve the data from the database. Receive the information and do manipulations and retrieve the information from the database. So it's called the agent. So receive the information, process the data and retrieve the output. It is called an agent simply. So receive information, process the data and retrieve the information related to the user, whatever it may be, from the database. So it is called an agent. So three stages involved. One is passive and second one is think and third one is act. So passive means to receive the information from the environment. So environment is nothing but the user. So it receives the information from the user, and the second one is think. So think means so it will process the data. So it will receive the information from the user and it will manipulate and process the data. So what type of answers can be derived from the data? So it is the thinking. So in the second stage, the data will be processed. And the third one, so act. So based upon the requirements of the user, it will process the data and it will retrieve the answer. So this is called action. Three stages. One is passive and second one is think and third one is act. Three stages are involved with the agent. So agent is nothing but simply remember three words. So receive the information, process the data and retrieve the information which is asked by the user from the database. So receive the information, process the data, retrieve the information from the database related to the queries which is asked by the user. So user is nothing but the environment. Okay, done. So it is a simple concept agent, and next we have multi-agenting system. So I will take three type of agents. So agent 1, agent 2, agent 3. I will show you. So this is concept only for what is agent. Then we have next multi-agenting system. So three agents, agent 1, 2, 3. So agent 1 is searching and agent 2 is summarize, agent 3 is formatting. So how three agents will work simultaneously and complete the work. So I will take one example with the code and I will include three agents, agent 1, agent 2, agent 3. And three agents simultaneously complete the search process and summarize process and next to formatting process. So I will explain the code. So first you will note down, so what is agent, then types of agent. So note down this. What is agent? Agent is a autonomous system that perceives its environment. So perceive means receive the information from the user. So it will receive the information from the user and process the data which is received from the information to the user. So note down. So make decision means think. Three stages involved: perceive, think, act. So perceive means receive the information from the user. So think means process the information which is received from the user. And then last one, act. It will retrieve the related answer which is received from the user. So note down. So what is agent? So this is important. Agent is something that takes input, that is takes the input from the user, make decisions and produce an output. So perceive, think and act. Receive the information from the user and process the data and will retrieve the information. So ChatGPT is also one type of agent. So note on this one. So perceives the environment, that is input, thinks, process the data, takes action, that is the output produced by the agent. So this is the internal process of the AI agent. So AI model. So when I'm giving input, so what is Gen AI? So this is the perceive. So perceive means so it will receive the information from the user. So here the information is, so what is Gen AI? So this is the step one. So of the agent.
So perceive the information from the environment. So environment is nothing but the receiving information from the user input. So what is Gen AI is the stage 1, that is perceive the information from the user. So when I click the enter, so it will thinking. So this is the second stage, that is think. Stage 2 is thinking. So the final one is, so it will retrieve the output which is related to the user input. So that is called, last one enter, stage 3, action. Output, that is called action. Perceive, thinks, action. So perceive means receive the information from the user. Like what is Gen AI is the, it will receive the information from the user. Then second one is think. So before going to, so it will retrieve the output. Before it will thinking and analyze the, so what is Gen AI, so how to retrieve the Gen AI answer in the particular database. So thus that phase is called the stage 2 thinking. Then third one is ultimate output. So output is the action, so which is related to the user query. Okay, so this is the process behind the every ChatGPT model or any AI model. So any AI model, any agent. So what is the process? 3 phases. So phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1 is perceive, that is receive the information from the user. Phase 2 is thinking, and phase 3 is action. So note down this one. So what is perceive? In depth. So agent collect information from its environment. So environment may be user input, sensor, database data, web API data, so whatever it may be. So when you are using the sensor data, you need to connect the sensor with the laptop and it will receive the information from the sensor. So what is the data inside in the sensors? It will be retrieved by the any agent model like ChatGPT. So it will retrieve the information related to the sensor questions. So collection of information is maybe from user input or maybe sensors or database or web API data. Three stages are very important: input, process, output. Today you will have exam on week 3 and week 4 as well. So week 3 is NLP and week 4 is agents, notes generator, image generator. మాట్లాడద్దండి, రాసుకోండి. కింద ఎగ్జాంపుల్ రాసుకున్నారా? ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి రాసుకోండి. రాసుకున్నారా? So stage 2, thinking. So it will process the data which is received from the user. So maybe user or sensors or web API, so whatever it may be. So the data is manipulated, the data is filtered, the data is processed in the stage 2. So the data is processed by using the machine learning algorithms or maybe deep learning mechanisms, so whatever it may be. So based upon the requirements, so the data will be processed in the stage 2. So it will
takes from the machine learning algorithms or deep learning mechanisms, so whatever it may be. So based upon the previous data, so whatever it may be, it will process the data which is received from the user. So next one, so output. So note down type of agents. So we have a number of types of agents. So simple reflex agent, model based agent, goal based agent. So a number of agents are there. So can you note down the 5 agents? So okay. So now listen. So multi-agenting system. So before going to multi-agenting system, so what is Streamlit? Anyone? So what is Streamlit? What is Streamlit? చెప్పండి అమ్మ లాస్ట్ లో అబ్బాయిలు చెప్పండి. సో వాట్ ఈస్ స్ట్రీమ్లిట్? కంప్లీట్ అయింది కదా. సో స్ట్రీమ్లిట్ అంటే ఏం చెప్పండి. సో మల్టీ ఏజెంటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పాలి అంటే స్ట్రీమ్లిట్ చెప్పాలి మీకు. సో వాట్ ఈస్ స్ట్రీమ్లిట్? సో వాట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్లిట్? ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫ్రేమ్వర్క్. So it is a Python framework which is used to develop the web applications without using the HTML, CSS, JavaScript. అబ్బాయి లాస్ట్ లో చెప్పండి అంతేనా? ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉందా? రియాక్ట్. సో వాట్ ఈస్ స్ట్రీమ్లిట్ చెప్పండి. రాసుకున్నారు కదా, చెప్పండి అమ్మా చూసి. సో వాట్ ఈస్ స్ట్రీమ్లిట్ చెప్పండి. సో స్ట్రీమ్లిట్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ స్ట్రీమ్లిట్? సో వాట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్లిట్? వాట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్లిట్? చెప్పండి. సో మల్టీ ఏజెంటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పాలి అంటే కోడ్ రాయాలి. సో ఆ కోడ్ అంతా పైథాన్ ఉంటుంది, స్ట్రీమ్లిట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుంది. సో పైథాన్ మీరు చూసారు కదా లాస్ట్ వీక్. స్ట్రీమ్లిట్ అంటే ఏంటి చెప్తే నేను చెప్పేస్తాను. వాట్ ఈస్ స్ట్రీమ్లిట్? టాప్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ అన్న. వాట్ ఆర్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్? ఇన్నో అవుతా. ఈజీ ఇస్ నాట్ ఇన్నో నాట్ ఇన్. ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్. సో వాట్ ఈస్ ప్రాంప్ట్ అనాటమీ? ప్రాంప్ట్ అనాటమీ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ప్రాంప్ట్ అనాటమీ? వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాంప్ట్ అనాటమీ? ఏమేమి ఉన్నాయి? అవుట్పుట్ ఫార్మాట్, ఇన్స్ట్రక్షన్, కన్స్ట్రక్ట్, ఇంకా కాంటెక్స్ట్. సో వాట్ ఈస్ ఎంబెడింగ్స్? వాట్ ఆర్ ఎంబెడింగ్స్? Text into tokens. Text into tokens. Tokens into numbers. So what are embeddings? So what is vector database? What is vector database? What is vector database? Last lo చెప్పండి. What is hallucination? Hallucination. HALLNICATION. What is hallucination? Day 1 లో చెప్పాము hallucination అంటే ఏంటి. So what is hallucination? Any model can do hallucination. So what is hallucination? So very important, hallucinations, vector database, vectors, so embeddings are very important. So what is hallucination? Chapanama, what is hallucination? So when I ask the ChatGPT, so can you tell me the example for hallucination? Anyone? So how many students are there in? Lab 104. So what is the output? Output ఏమి ఇస్తుందమ్మా ఇప్పుడు? So I will mention the college name. So in 104,
of Ramachandra College. So it will retrieve the random information that is approximately 2,475 students enrolled. So what is the information? So individual lab rooms like lab 104 online, so whatever it may be. So it will retrieve the information which is not correct. So it will retrieve so the information which is available previously in the database. So is it a correct data or not? Correct data namma idi. So ఇది కరెక్ట్ డేటా కాదు. సో ఇలాంటి డేటాని ఇస్తే ఏమంటాం, దాన్ని హాలిసినేషన్ అంటాం. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So when you are going to the interviews for GenAI, so the first question will be what is hallucination, and second one is what is vectors, third one is embeddings and RAG models. So there is no RAG models in your syllabus, but it is very very important, RAG models. Then vector database also very important. So vectors, text will be converted into tokens and then tokens into vectors. So vectors are nothing but number based systems. So this is very important, hallucination, vector database, embeddings and RAG models. Okay, so listen. So what is Streamlit framework? Anyone? Japandama. So what is Streamlit framework? So it is a Python framework which is used to build the websites without using the front end technologies like HTML, CSS, JavaScript. So when you need to develop the websites, you need to am I silent undandi? So listen. This is my web page which is developed by using the HTML, CSS and JavaScript. So whenever you need to develop the web page or web application, so whatever it may be, you need to learn HTML, CSS, JavaScript. So it is very mandatory and it is a basic information which is used to develop the web application. So without using the HTML, CSS, JavaScript, we can develop the web applications or web pages by using the Streamlit framework. So instead of learning three technologies, HTML, CSS, JavaScript, you can go through with one framework, that is Streamlit. So we have a number of framework, Django, Flask. So a number of framework for the Python. So in this we are using the Streamlit framework. So it is very important. So without using the HTML, CSS, JavaScript, you can directly develop the web pages or web applications by using the Streamlit framework. So what is the difference between web page and website? Anyone? What is the difference between web page and website? What is web page and website? Anyone? ఏంటమ్మా వెబ్సైట్ అంటే ఏంటి, వెబ్ పేజ్ అంటే ఏంటి? So it is a website or web page. TL draw. Is a website or web page? Anyone? Web page. So how can you say it is a web page? So what is website? Correct, it is a web page. So how can you say it is a web page? And what is, now I am taking Amazon. A website. How can you say I have the website? Amazon ani. Backend server database. So it is a website and it is a web page. So how can you difference between web page and website? Anyone? So what is the difference between web page and a website? So listen last low. చెప్పండి, మీకు తెలిసిన ఆన్సర్స్ చెప్పండి వస్తుంది. సో కరెక్ట్ గా చెప్పారు, వెబ్ పేజ్ అనేది వెబ్సైట్ అనేది. సో హౌ కెన్ యూ సే, ఎలా రెక్టిఫై చేస్తాం? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వెబ్ పేజ్ అండ్ వెబ్సైట్? బ్యాక్ ఎండ్.
So both are working on backends only. So it will have backend models and Amazon also backend models. So what is the difference between web page? దీనికి కూడా URL వస్తుంది కదా ఇదో దీనికి కూడా URL ఉంటాయి. What is the difference between website and web page? చెప్పండి, ఆలోచించి చెప్పండి. సో లిజన్, సో వినండి. స్ట్రీమ్ లీడ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో కొన్ని నేను ఇప్పుడు మీకు టైప్ చేసి చూపిస్తాను, కోడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయనేది. సో ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేది అయిన తర్వాత మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటది కదా, సో మల్టీ ఏజెంటింగ్ సిస్టమ్, సో అది చెప్తాం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద మల్టీ ఏజెంటింగ్ సిస్టమ్, సో ప్లీజ్ లిజన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హౌ స్ట్రీమ్ లీడ్ విల్ వర్క్. సో we can develop 4 to 5 web pages. So like a calculator and the login form. The same login form here you can observe there is 21 lines and then CSS. How many lines? 70 lines and JavaScript. 70, 20, 90, 90 plus 120, 210. So 210 lines are required to write the HTML, login page code. So this is the login page code. Visual. So listen, without Streamlit framework, you need to write the 210 lines to develop the student login form. So by using the Streamlit, so we can develop the same student login form within 5 to 10 lines. So listen, very important. So very important and very easy. So listen. So before going to this one, so first you need to import the Streamlit framework. So how to import the Streamlit framework, Amma? So anyone? So how to import the Streamlit framework? So before installation, Amma. So before importing the Streamlit framework, you need to install the Streamlit. So how to install the Streamlit framework? Pip install framework name Streamlit. So enter. If you are going to use the Streamlit framework, you need to import the Streamlit framework. So before importing, you need to install in the command prompt. So pip install framework name. So whatever it may be. So here Streamlit is my framework. I install it by using the pip install Streamlit. So next I need to import the Streamlit framework. So by using the import keyword, so import Streamlit as st. So alias name. Take it a space. So listen. So next, I need to, by using the Streamlit, we have a number of functions. So I am using title. So what is the uses of title? So when I mention title, simple calculator. So simple calculator is my title. So here you can observe the output of the web page. Here, student login form is the title of the web page. Here I am taking simple calculator as a title by using the title function. Okay, it is very important. Then I need to take variable a. So variable a. So what is the use of variable a? So here you can observe by using the again same Streamlit framework st dot, we have number input. So what is number input? What is the number input? So you need to perform the operations on 2 numbers. So ఏదైనా అంతే కదమ్మా, నువ్వు క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే 2 numbers కావాలి కదా. సో ఆ 2 numbers కోసం నేను ఏ అనే ఒక వేరియబుల్, బి అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నా. సో అవి నెంబర్స్ కాబట్టి నెంబర్ ఇన్పుట్ వాడతాం. సో ఇన్ కేస్ నెంబర్ కాకుంటే ఏం యూజ్ చేస్తాం? టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఉంటుంది. టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. So what is the difference between number input and text input?
So number input will retrieve the numbers, that is integer data types. So while it comes to text input, it will retrieve the string data types, that is alphabets or any other special character. So here I am taking simple calculator, so I need to perform the operations on two integer data types. So that's why I am using number input. So number input. So enter first number. Then I'm taking b variable and the same ht dot number input. So I'm taking second number. Enter the second number. Okay. Then final. So number 1 is there, number 2 is there. So తర్వాత ఏం చేయాలి, క్యాల్కులేట్ అనేది చేయాలి మనం. సో అందుకోసం ఒక బటన్ కావాలి. సో అందుకే ht dot. So I'm using button as a variable equals to st dot. So simply I'm taking, so if condition, if st dot button calculate. So listen, what will happen? So I'm taking the title. So title is simple calculator. Then second one is I'm taking two variables a and b. So what are a and b? So a will be stored the first number and b will be stored the second number. So after that, I have one button called calculate. So when I click the calculate button, the operations will done. So operation may be addition, subtraction, or whatever it may be. So here you can observe. So when I click the calculate button, so here I am taking c variable st dot. So listen. సో దీన్ని రన్ చేస్తే చూడండి మీకు ఐడియా వస్తుంది. సో హౌ టు రన్ ద స్ట్రీమ్లీట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫైల్ అమ్మా. సో ఎలా రన్ చేయాలి, స్ట్రీమ్లీట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ని రాసుకున్నారు కదా, ఎలా రన్ చేయాలి. సో హౌ టు రన్ ద స్ట్రీమ్లీట్ ఫ్రేమ్వర్క్, ఎలా చేయాలి. స్ట్రీమ్లీట్ రన్ ఫైల్ నేమా, అబ్బాయి ఫోన్ ఎవరిది, సో అబ్జర్వ్ ఇయర్. సో వెరీ సింపుల్. సో చూడండి అమ్మ, మనం అక్కడ 120 లైన్స్ రాసాం కదా, సేమ్ కోడ్ ఇక్కడ చూడండి. సో లేదా దేనికి ఏది రాసామన్నది ఇక్కడ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఐఎమ్ ఇంపోర్టింగ్ ద స్ట్రీమ్లీట్ బిఫోర్. సో ఎందుకు స్ట్రీమ్లీట్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం, సో ఇలాంటి ఒక వెబ్సైట్ నీకు రెడీ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా స్ట్రీమ్లీట్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ టు డెవలప్ ద వెబ్సైట్స్ వితౌట్ యూజింగ్ HTML, CSS and JavaScript, you need to use the Streamlit. So I am importing the Streamlit as st. So st dot title simple calculator. So ఇక్కడ వచ్చిందా క్యాల్కులేటర్ అనేది సింపుల్ క్యాల్కులేటర్. సో ఈ టైటిల్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అర్థమైందా. సో వెబ్సైట్ లో ఏదైనా నీకు టైటిల్ ఏం పెట్టాలి అనుకుంటున్నావో దాన్ని యూజ్ చేయడానికి టైటిల్ అనేది కంపల్సరీ. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, సో ఎనీ వెబ్సైట్, సో యూ హ్యావ్ వన్ టైటిల్. సో దాని టైటిల్ అనేది టైటిల్ ట్యాగ్ లోనే పెట్టండి, ఓకేనా. సో టైటిల్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ సో 25 అనే నెంబర్ ఇస్తున్నా. సో ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ 25 అండ్ దెన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ 30. సో 2 నెంబర్స్ ఎంటర్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, సో st డాట్ నెంబర్ ఇన్పుట్ యూజ్ చేయాలి. సో అది యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఇన్పుట్స్ రావాలి అంటే నీకు ఈ 2 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలి, ఓకేనా. సో ప్రతిదీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది స్ట్రీమ్లీట్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేస్తే. సో వినండి. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ 2 వేరియబుల్స్ a and b. So because of I need 2 inputs, one is for number 1 and second one is the number 2.
So I'm entering number 1 25 and second number is 13. So I need to select the operation. So maybe addition or subtraction or division. So to select the operations, you need to write the select box. So simple గా ఉంటది, జనరల్ గా యూజ్ చేసే వర్డ్సే ఉంటది. సో నీకు ఏ ఆపరేషన్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ బాక్స్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంటది. సో ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్, so you can select subtraction. Then here I am writing the one button. So you can observe. So if, so what is the if amma? So if ante ente. So if st dot button ఏమవుతుంది చెప్పండి. సో calculate. So what happened? సో కోడ్ రాయాలి ఇంకా సేమ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే 2 నెంబర్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఆపరేషన్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తావు, అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్, తర్వాత క్యాల్కులేట్ అని ఎంటర్ చేయగానే, అంటే ఇఫ్ అని రాసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ అంటే ఏంటి, కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది కదా ఇక్కడ. ఇఫ్ అంటే ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు, సో ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? సో నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ఇప్పుడు? సో ఏం రాద్దాం? అవుట్పుట్ రావాలంటే ఎలా ఉండాలమ్మా చెప్పండి, విన్నారు కదా చెప్పండి. పైథాన్ లో ఉన్నట్టే ఉంటది. st dot I am using text input. So what is the usage of text input amma? So text input అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? సో నీకు నెంబర్స్ కావాలి అంటే టెక్స్ట్ ఏమి యూజ్ చేస్తాం? నెంబర్ ఇన్పుట్ ఏంటి? నెంబర్ ఇన్పుట్ యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ నీకు టెక్స్ట్ కావాలంటే టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో ఇక్కడ నాకు టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అంటే ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాయాలనుకుంటున్నాను. సో దానికోసం టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ చేశాను. సో ఇక్కడ, సో లేకుంటే డైరెక్ట్ st డాట్ రైట్ అని రాస్తాం. సో రైట్, సో రైట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద స్ట్రీమ్లీట్ ఫ్రేమ్వర్క్. మనకు పైథాన్ లో ప్రింట్ డబుల్ కోర్స్ పెట్టి రాస్తాం కదా, అదే సి లో అయితే ఎలా రాస్తాం? ప్రింట్ ఎఫ్ రాస్తాం. జావాలో అయితే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని రాస్తాం. సో అక్కడ ఎలా ఉంటాయి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్? సో స్ట్రీమ్లీట్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో కూడా మనకి రైట్ అనే ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. So inside the print statement, I am using double quotes with f string. So addition of 2 numbers. So I am writing a print statement. So is I'm using the square braces a plus b. So it's start. So option. సొల్యూషన్. సో క్యాల్కులేట్ అనే బటన్ ఇక్కడ ఎనేబుల్ అయిందా? సో బటన్ రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా సో నువ్వు ఇది యూజ్ చేయాలమ్మా ఇక్కడ. సో st డాట్ బటన్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో బటన్ రావాలి అంటే బటన్ అనే ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఉంటది కదా, సో ఈ బటన్ అనేది ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి మనం ఖచ్చితంగా. సో ఇందాక సెలెక్ట్ బాక్స్ అంటే ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లో ఉన్నాయి కదా, సో ఈ బ్లూ ఉన్నటివి మెయిన్ గా ఫోకస్ చేయాలి మీరు. సో ఇక్కడ టైటిల్, సో టైటిల్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మెయిన్ గా మనకి వెబ్ పేజ్ లో ఏదైతే టైటిల్ ఉందో సో అది రావడానికి. దెన్ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ నెంబర్ ఇన్పుట్. సో ప్రతిసారి నెంబర్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటామా అంటే, సో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద యూజర్, సో నీకు ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అది తీసుకుంటాం. సో నేను సింపుల్ క్యాలిక్యులేటర్ అనేది డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి 2 నెంబర్స్ అనేది ఇన్పుట్ గా ఉండాలి కాబట్టి సో నెంబర్ ఇన్పుట్ అని తీసుకున్నాం. సో తర్వాత సో ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద ఆపరేషన్ వెదర్ ఇట్ మే బి అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్ డివిజన్. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐ నీడ్ టు క్లిక్ ద క్యాలిక్యులేట్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ 20 and then second number is 30. So I am selecting add and calculate. So what is the answer? Addition of 2 numbers is 50. Correct kada? So you can observe the output. So I am taking, so visible avutunda amma adi. So zoom chesta chudandi. So I am taking first number 400 and then second number so 600. So addition. Okay. So remaining I will tell you. So after that I need to click the calculate button. సో మనం అక్కడ ఇఫ్ అని రాసాం కదా, అంటే కండిషన్ కరెక్ట్ అయితేనే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. క్లిక్ చేసి అక్కడ సో ఇక్కడ వచ్చిందా? సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాసామా?
ఇక్కడ వచ్చింది చూడు అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ అనేది. సో ఇలా రావాలి అంటే మనం రైట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ. సో st.write f string యూజ్ చేసి అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ is a plus b. సో వాట్ ఈస్ a? సో యూజర్ ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చింటే అది. సో వాట్ ఈస్ b? ఇక్కడ యూజర్ ఇన్పుట్ ఇచ్చింది b. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో నువ్వు ఇక్కడ ఇది రాయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. సో ఎందుకు రాస్తావు అంటే నువ్వు సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ కొట్టేసినావు అనుకో వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇది లేకుండా డైరెక్ట్ గా a ప్లస్ b అంటే క్యాల్కులేట్ వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా కొంచెం మంచిగా ఉండాలి అంటే సో ఆపరేషన్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా సెలెక్ట్ బాక్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? సెలెక్ట్ బాక్స్. సో అలా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. సో టైటిల్ కి వచ్చేసి టైటిల్ ఉంది. సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ ద ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఫంక్షన్? st.write. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, st.write ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, నెంబర్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో బటన్ కావాలంటే బటన్ ఉంటుంది. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉండాలి యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. So without using the HTML, CSS, JavaScript, you can develop the websites by using the Streamlit framework. So the same code 10 lines ఉంది. సో అదే సేమ్ కోడ్ తో నువ్వు HTML, CSS, JavaScript రాయాలంటే క్యాల్కులేటర్ ఈజీలీ ఒక 150 లైన్స్ వస్తుంది. సో బెటర్ టు లర్న్ 10 లైన్స్ అంతే కదా. ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకుంటారా లేదంటే 3 టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటారా అది మీ ఇష్టం. ఓకేనా, స్ట్రీమ్లీట్ ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకుంటే మంచిగా యూజ్ అవుతుంది. సో వితౌట్ యూజింగ్ ద HTML, CSS, JavaScript 3 టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేయకుండా వెబ్సైట్స్ అనేది బిల్డ్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ st.balloons? సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా యానిమేషన్ అంతే. ఇది ఒక యానిమేషన్ లాంటిది. సో వెబ్సైట్ అనేది మంచిగా ఇప్పుడు క్లిక్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే బెలూన్స్ వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ. సో ఇలా ఇదేమో ఆన్సర్ కరెక్టే. నీకు కొంచెం యానిమేషన్స్ కావాలి అంటే బెలూన్స్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంటది. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ st.balloons అంతే, ఫంక్షన్ వదిలేస్తున్నా. ఇప్పుడు సో వెబ్సైట్ లోకి సేమ్ రన్ చేయి. సో అడిషన్ క్యాలిక్యులేట్. సో ఇట్ విల్ షోస్ ద వెబ్సైట్ ఈస్ రన్నింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్. సో అలాంటి యానిమేషన్స్ అనేటివి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే నువ్వు HTML, CSS యూజ్ చేయాలంటే వెరీ టఫ్ ఉంటది. ఓకేనా, సో ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ అనేది మనం స్ట్రీమ్లీట్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసి డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చు. సో యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ ద కోడ్. సో ఇది మీరే రాయండి అమ్మక. నెక్స్ట్ ఇఫ్ రాసాయి కదా నేను. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ subtraction. So st.write f string subtraction of 2 numbers, multiplication, division. So you need to write your code. Okay na? So remaining anta mere rayandi em vastadani. So next, so login form chupista chudandi. So I am importing Streamlit framework as st. Then so what is the title of our web page amma? So now we put title enti. So login form. So st.title. So title anedi prati daniki untadi. So I am using login form. So login form. So now, so requirements enti amma? Constraints enti. So what are the constraints of the login frame? Constraints ante so requirements enti. So what are the requirements of the login form? Any login form. So one is user and another one is the password. You need two users. So user input and the password. So when you visit the CodeNow platform, you need to enter the your college ID and then the password. 2 fields are required. So in the first field I am taken so st dot. So before going to st.form, the form name is login, student login form. I will name it as student login form. So here you can observe. So listen, I will remove this one. So I need 2 inputs. So one is username. So for that I am taking a variable. So sorry, username. So username as a variable and st dot. So ela undalamba user input anedi. So first no type cheste ela untadi username. Text input undali. So text input enduku undali? Adi combination of numbers untadi, text untadi, special cases edaina accept chestadi. So andukosam st dot text input. So enter the username. Okay, so username. Then next second one enti st dot. So sorry, variable తీసుకుంటున్నా password. So password is my variable.
పాస్వర్డ్ ఈక్వల్స్ టు st డాట్ నెంబర్ ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. సో నువ్వు ఓన్లీ నెంబర్స్ ఉంటాయంటే నెంబర్స్ తీసుకో, లేదు కాంబినేషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ స్పెషల్ కేసెస్ ఉంటాయంటే టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకో. సో టెక్స్ట్ ఇన్పుట్, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. సో ఎంటర్ ద పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని రన్ చేస్తాం. సో 2 lines కే వెబ్సైట్ అనేది ఇక్కడ బిల్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది. So listen, title is login form and I have 2 fields. One is the username and the second one is the password. Okay, so here I mentioned type equals to password. So what happened when we mention type equals to password? So ఏమొస్తుంది? సో నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఇది లేదనుకోండి. సో ఇప్పుడు చూడండి వెబ్సైట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో అబ్జర్వ్ చేయండి మంచిగా. సో మనం ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఒకటే పెట్టాం. సో నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ యూజింగ్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో ఐఎమ్ టైపింగ్ type equals to password. So now you can observe the website and you can tell me, so what is the difference between when you are using password? So ఏమొచ్చింది అక్కడ ఐ వచ్చిందా? సో మనం ఏదైనా పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసే బదులు ఇక్కడ చూస్తారు నార్మల్ గా. సో మనం ఇప్పుడు టైప్ చేసాం అనుకోండి విజిబుల్ అవ్వదు. సో చూడండి టైప్ చేస్తే విజిబుల్ అవ్వదు, నువ్వు క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ విజిబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దానికోసం మనము టైప్ అనేది పాస్వర్డ్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అన్నమాట. నువ్వు యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదు నార్మల్ గా నేను డిఫాల్ట్ గా చేసేస్తాను అంటే డిఫాల్ట్ గా చేయొచ్చు. సో అది నీ రిక్వైర్మెంట్. సో బేస్డ్ అపాన్ ద యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ యూ కెన్ టైప్ ద n number of lines of code. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకి? లాగిన్ బటన్ కావాలి. సో లాగిన్ బటన్ ఎలా వస్తుంది? బటన్ అంటే st డాట్ బటన్. సో st డాట్ బటన్. సో ఇన్ ద డబుల్ కోర్స్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ద బటన్ నేమ్. సో బటన్ నేమ్ ఏంటి? లాగిన్ అని పెట్టుకుంటాం. సో అది నువ్వు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో అదే ఇన్ కేస్ HTML లో అయితే నువ్వు బటన్ అని క్లిక్ చేసి, సో డిఫరెన్స్ చూపిస్తా చూడండి. సో HTML లో అనుకో ఇలా చేయాలి. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారా మీరు? సో యూ నీడ్ టు ఓపెన్ ద బటన్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజ్ ద బటన్ ట్యాగ్. ఇన్ బిట్వీన్ ఆ నేమ్ అనేది పెట్టాలి. HTML లో ట్యాగ్స్ లోనే వర్క్ అవుతుంది HTML మొత్తం. సో అలా కాకుండా మనకి ఈ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి స్ట్రీమ్లీట్ లో డైరెక్ట్ గా వెబ్సైట్స్ అనేది డెవలప్ చేయొచ్చు. సేమ్ ఇది లాగిన్ ఫామ్ రాసే కదా. సో ఎన్ని లైన్స్ వస్తుందో చూడండి మీరు. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ లాగిన్ బటన్. సో లాగిన్ బటన్ నొక్కిన తర్వాత ఏమవుతుంది? సో ఇఫ్ కండిషన్ రాయాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏమవ్వాలి? ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ ఇఫ్ ఇన్సైడ్ ద ఇఫ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూజర్ నేమ్ వేరియబుల్. సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మనకి డేటాబేస్ లేదు కాబట్టి నేనే డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఇచ్చేస్తాను. సో అది ఓకే మ్యాచ్ అయిందంటే లాగిన్ అవుద్ది, లేదు అంటే లేదు. మన దగ్గర డేటాబేస్ లేదు కాబట్టి మనం డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంటున్నాం. సో యూజర్ నేమ్, సో ఐడి ఈక్వల్స్ టు, సో ఐ మెన్షన్ యూజర్, దెన్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్ 1. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ వేరియబుల్. సో ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 4. సో ఇప్పుడు నేను బై డిఫాల్ట్ గా డేటాబేస్ అనేది లేదు కాబట్టి నేను డేటాబేస్ ఎంటర్ చేశా. సో ఎంటర్ చేసి ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నా, సెకండ్ కూడా టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకున్న తర్వాత బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూజర్ నేమ్, యూజర్ నేమ్ అంటే ఏంటి? సో నువ్వు ఎంటర్ చేసేది కదా, డబల్ ఈక్వల్స్ టు ఐడి అని పెట్టా. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? సో ఇఫ్ యూజర్ నేమ్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు ఐడి అంటే ఏంటి? ఐడికి ఈక్వల్ అయితే ఐ మెన్షన్ అండ్ ఆపరేటర్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్ 1. సో అర్థమవుతుందా లాస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి? సో దీని మీనింగ్ ఏంటి? సో బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో నువ్వు బటన్ ఇది క్లిక్ చేస్తావు, లాగిన్ బటన్ అనేది. సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో లాజిక్ బిల్డ్ చేసేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అది మీకు అర్థమైతేనే రాస్తారు, వినండి. సో బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ కండిషన్ రాసానుకో, ఇఫ్ కండిషన్
if username. So what is the username? Whatever it may be, the user enter into the username variable. It will be stored in the username. So this username will equals to the ID. And so what is and operator? So you need to satisfy the both two conditions, that is condition 1 and condition 2. If condition 1 is true and condition 2 is also true, then it will retrieve true. Okay, so I'm writing the one statement. So st dot write login successfully na login successfully. So emojis పెట్టేసాం లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో సక్సెస్ఫుల్ లాగిన్ అయిన తర్వాత నీకు బెలూన్స్ యానిమేషన్ రావాలంటే st.balloons అని క్లిక్ చేశా. సో లేదు అంటే ఏం చేయాలమ్మా? సో ఎల్స్, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి st.write. సో రైట్ అనేది ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. సో ప్లీజ్ ఎంటర్ ఇన్ వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ అని రాస్తున్నా. సో చూద్దాం. So I'm refreshing this page. So enter the username. So username I'm entering user. Okay. Then password is 12345. So login. So manaki so user, and then in the password section I enter 1234. So login successful, because the both condition 1 and condition 2 both are true. Akka true ne kada మనం ఇక్కడ యూజర్ క్లిక్ చేసాం. ఇన్ కేస్ పాస్వర్డ్ లో 56 ఇచ్చా. సో ఇప్పుడు ప్లీజ్ వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్. సో అది ఎల్స్ కండిషన్ లోకి వస్తుంది. అక్కడ 2 కండిషన్స్ కరెక్ట్ అయితేనే ఆ బ్లాక్ లో ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇన్ కేస్ మనం ఇక్కడ 2 తీసేసాం అనుకో, సో 1 2 3 4. సో లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్. సో బెలూన్స్ యానిమేషన్ రావాలి అంటే st.balloon అనే ఫంక్షన్ ఇచ్చారు. సో మెయిన్ గా మీరు రిమెంబర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే st.id లో సో టెక్స్ట్ ఇన్పుట్, నెంబర్ ఇన్పుట్, బటన్, అండ్ దెన్ ఇఫ్ కండిషన్స్. సో ఇక్కడ రాసిన ఇఫ్ కండిషన్స్ అర్థం అవ్వాలి అంటే నేను పైథాన్ చెప్పినప్పుడు పైథాన్ వినింటే అర్థమవుతుంది. మరి ఇఫ్ st.button, ఇఫ్ యూజర్ నేమ్ ఇవన్నీ చెప్పాలి అంటే ఈ రోజు అంతా ఇలానే ఉంటాం. సో ఇది అర్థం అవ్వాలి అంటే మీరు ఇఫ్ కండిషన్ చెప్పినప్పుడు అర్థమైంటే, సో నేను ఇక్కడ ఇఫ్ ఎందుకు రాశాను, ఇక్కడ ఇఫ్ ఎందుకు రాశాను అనేది అర్థమైతే మీ కోడ్ అనేది అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ వరకు అర్థమై ఇఫ్ కండిషన్ లో అర్థం కాలేదంటే అది నేను ఏం చేయలేను. సో బేసిక్స్ వస్తేనే ఇది అర్థమవుతుంది. సో అవి నేర్చుకొని ఫర్దర్ గా నేర్చుకుంటే అన్ని సో ఈజీగా ఉంటది. ఇది కోడ్ అయితే లెంతీగా ఏం అనిపించదు. సో కొంచెం చూసేకి మంచిగా ఉంటది ఇలా రాస్తే. సో సింపుల్ గానే ఉంటది. సో మీరు దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇన్ కేస్ నువ్వు ఎక్స్ట్రా కావాలంటే ఇంకోటి కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మొత్తం లాగిన్ ఫామ్ వచ్చేసి సో st.form. సో ఫామ్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. సో వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ మెన్షన్ ఫామ్. సో లాగిన్ ఫామ్. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ వన్. So listen. So you can observe the same output. సో చూడండి, సో ఇలా ఒక ఫామ్ లాగా రావాలి అంటే ఇప్పుడు నేను రాసిన 2 లైన్స్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా రాయాలి. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రీవియస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. సో హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఫామ్. సో లాగిన్ ఫామ్. సో 4 సైడ్స్ లైన్స్ వచ్చాయా? సో ఇలా లైన్స్ ఒక ఫామ్ లో రావాలి అంటే ఈ 2 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద 2 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్? సో వీ హావ్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్. సో st.form. సో ఫామ్ లో నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి. సో లాగిన్ ఫామ్ అని పెడుతున్నా. తర్వాత యూ నీడ్ టు టేక్ ద సో st.form సబ్మిట్ బటన్. సో ఇది లేదు అవసరం లేదు అంటే ప్రీవియస్ వన్ కే ఎనఫ్.
ఇదంతా అర్థం కాదు అంటే సో ప్రీవియస్ రాశారు కదా, సో అక్కడి వరకు రాయండి. సరే, సో నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. సో చేయండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ గా ట్రై చేయండి మీరు ఇంకా. సో ఐ విల్ టెల్ యూ. సో మల్టీ ఏజెంటింగ్ సిస్టమ్, లాస్ట్ లో సైలెంట్ గా రాసుకోండి, మాట్లాడద్దు. సో డౌన్లోడ్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ అమ్మా. సో ఎడ్జ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్. సో లాగిన్ పాయింట్ మన క్యాలిక్యులేటర్ కూడా కోడ్ రాయండి, సేమ్ కోడ్. సో నౌ I will give you one task. So my requirements are so complete ayinda raaskunnadu idi raasko. So listen. So these are my వినండమ్మా లాస్ట్ లో okay. So silent ఉంటుంది. So these are the requirements. So my title is simple AI chatbot. So I need to enter the like you can take the ChatGPT model. So you can tell me the code. So the same ChatGPT model. So here you can observe. So what can I help with? So I need the same information like simple AI chatbot. Then next, second one. So I need to get the user input. So ask anything. So this is the my user input. The same as so user information. And when I click run agent, so it will retrieve the information like hello, you asked the information which we passed in the user checkbox. సో ఇలా రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి నాకు ఉన్నాయి. సో దీనికి ఎలా రాస్తాం కోడ్ చెప్పండి. సో టైటిల్ వచ్చేసి ఇది నాది. సో సింపుల్ ఏ చాట్బోట్. తర్వాత నేను సో క్వశ్చన్ అడుగుతాను. సో వాట్ ఈస్ ఏ అని. సో క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత రన్ మీద క్లిక్ చేస్తా, రన్ ఏజెంట్ మీద. సో క్లిక్ చేయగానే అదే ఏజెంట్ రన్ అయిన తర్వాత సో హెలో అని ఒక మెసేజ్ వచ్చి
సో ఈ ఆస్క్డ్ అని వచ్చి సో నువ్వు ఏమైతే ఇక్కడ అడిగింటావో అది ఇక్కడ రావాలి. సో దానికి కోడ్ ఏంటి చెప్పండి. సో ఇప్పుడు రాద్దాం. సో చెప్పండి. సో ఐఎమ్ ఇంపోర్టింగ్ స్ట్రీమ్ లీడ్ యాజ్ st then second one. So I need to get the title as simple AI chatbot. So title ఎలా వస్తుంది? So how to retrieve the title మన last లో st.title. So by using the title function. So title simple AI chatbot. Then my second one is I need to give the user information. So ఇదేంటి? st.text input. So correct, text input. So in the text input enter the so ask anything. So ask anything. So then next one. So I need to run the agent. So st.button. So button name is run agent. So whatever it may be. So no ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. So before going to st.button you need to introduce the if condition, because when you click the run agent button it need to perform the specific task. So ఇక్కడ ఏం టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయాలి? సో నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇలా రావాలి. సో దానికోసం ఏం రాస్తావు? హలో యు ఆస్క్ అని వచ్చేసి తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏదైతే అడుగుతామో అది ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి. సో st.write. So I am using f string. So hello. So you asked. So నాకు ఏం రావాలి ఇప్పుడు? టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ లో ఉన్నది రావాలి. సో దానికోసం టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అనే వేరియబుల్ ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. సో మనం ఇక్కడ వేరియబుల్ తీసుకోవాలి కాబట్టి వేరియబుల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ b. సో ఐఎమ్ పాసింగ్ b వేరియబుల్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? సో hello you asked, for example in the b variable I am typing what is GenAI. So what will be the output when I click the run agent? Hello you asked GenAI. So run చేసిన తర్వాత చూడండి. So simple AI chatbot, ask anything. So what is GenAI? So run agent. So hello you asked what is GenAI. So if you need to add the animations, so you can type the st.values. So st.values. So okay. Then next same program. So what is GenAI? So whatever it will be, so run agent. So it will give the output like this. So can we change the UI here? So ఈ UI అనేది చేంజ్ చేయొచ్చా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది? సో ఎనీవన్? సో ఈ కలర్ నచ్చలేదు. సో కెన్ వి చేంజ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద థీమ్? సో ఈ కలర్ అంతా చేంజ్ చేయొచ్చా? ఎలా చేస్తాం? సో కలర్ చేంజ్ చేసేకి స్ట్రీమ్ ఫ్లీట్ లో ఏం ఫంక్షన్స్ లేవు. సో మళ్ళీ నువ్వు HTML యూజ్ చేయాలి. సో HTML యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తావు చూడు. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ వన్ ఫంక్షన్ ఇన్ ద Streamlit framework which is st.markdown. So markdown, okay, inside the function. So I am taking so you need to keep in the triple quotes whatever it may be. So if you are taken rather than the Streamlit framework code, so whether it may be HTML or CSS you need to mention in the triple quotes. Okay, so very important. సో నువ్వు Streamlit framework కోడ్ కాకుండా ఇంకో వేరే కోడ్ ఏది రాసినా అది ట్రిపుల్ కోట్స్ లో మెన్షన్ చేయాలి. సో అలా చేస్తేనే రన్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ స్టైల్. సో వాట్ ఈస్ స్టైల్ అమ్మా? సో స్టైల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ CSS అన్నమాట. సో మనం CSS లో ఇక్కడ మీకు కోడ్ చూపిస్తారు. ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ కోడ్ అంటే ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏముండాలి, సైజ్ ఎంత ఉండాలి, ఇదంతా రాసేకి మనం CSS లో రాస్తాం. ఈ CSS ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే స్టైల్ అనే కీవర్డ్ తో యూజ్ చేస్తాం. సో ఆ స్టైల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ స్టైల్ అని యూజ్ చేసి సో ఓపెన్ ట్యాగ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ అని రెండు కంపల్సరీ రాయాలి మనం. HTML యూజ్ చేసిన CSS యూజ్ చేసిన. సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ స్టైల్ ట్యాగ్. సో దెన్ నెక్స్ట్ సో ఇన్ బిట్వీన్ ద స్టైల్ ట్యాగ్ సో ఇక్కడ
సో డాట్ ఎస్టీ యాప్. సో వాట్ ఈస్ డాట్ ఎస్టీ యాప్? సో నువ్వు తీసుకున్న మొత్తం వెబ్ పేజ్ కి మొత్తం ఈ కలర్ అప్లై కావాలి అనడానికి నువ్వు డాట్ ఎస్టీ యాప్ అనేది రాసు. ఇట్ ఈస్ అ డిఫాల్ట్ ఫంక్షన్. డాట్ ఎస్టీ యాప్ నువ్వు ఎప్పుడైనా ట్రిపుల్ కోట్స్ లో రాస్తే ఆటోమేటిక్ గా రావు. నువ్వు అదే ఇది బయట రాస్తే ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ అనేది వస్తుంది, ఎంటర్ నొక్కుతావు. కానీ ట్రిపుల్ కోట్స్ లోపల రాస్తే కోడ్ అంతా గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఖచ్చితంగా రాయాలి. డాట్ ఎస్టీ యాప్ ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి క్యాప్స్ ఉండాలి. సో డాట్ ఎస్టీ యాప్ అని క్లిక్ చేసా. సో ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ యూజ్ చేసి సో బ్యాక్గ్రౌండ్. సో అదే నువ్వు సేమ్ ఇదే బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ట్రిపుల్ కోట్స్ బయట రాస్తే బి అని క్లిక్ చేస్తే మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ అని అదే వస్తుంది, ఎంటర్ చేస్తావు. కానీ నువ్వు ఇక్కడ మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేయాలి, ఓకేనా? ఎందుకంటే ట్రిపుల్ కోట్స్ అయితే కామెంట్ అవుతాయి కదా మొత్తం. సో మొత్తం అది నువ్వు ట్రిపుల్ కోట్స్ లో రాయాలి. సో బ్యాక్గ్రౌండ్, సో కలర్ గ్రేడియంట్. సో ఇవన్నీ సిఎస్ఎస్ లో ఉంటాయమ్మా మీకు, కలర్ గ్రేడియంట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవన్నీ. సో నేను సింపుల్ గా ఎలా చేంజ్ చేయాలని చెప్తాను. సో కలర్ గ్రేడియంట్ టు రైట్ రెడ్ బ్లూ. సో సింపుల్. మామూలుగా నార్మల్ గా ట్రిపుల్ కోర్స్ లో పెడితే రన్ అవుతుంది ఆ కోడ్, మనకి రన్ అవ్వదు కదా. సో ఇది రన్ అవ్వాలి అంటే మనం ఇక్కడ స్ట్రీమ్లీట్ ఫ్రేమ్వర్క్ కి ఒక లైన్ రాయాలి. సో అన్సేఫ్ అలో HTML ఈక్వల్స్ టు ట్రూ పెట్టాలి. సో ఏంటి అంటే, సో నేను రాసిన కోడ్ HTML లోది, దాన్ని ఇక్కడ అలో చేయాలి అని. సో దానికోసం నువ్వు ఇక్కడ ఈ లైన్ రాస్తావు. ట్రిపుల్ కోట్స్ లో పెడితే కోడ్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో నువ్వు ఇక్కడ కలర్ చేంజ్ చేసావు, అన్ని చేంజ్ చేసావు. సో కలర్ చేంజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా CSS యూజ్ చేయాలి. సో CSS యూజ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ట్రిపుల్ కోట్స్ లో పెట్టావు. ట్రిపుల్ కోట్స్ లో పెడితే కోడ్ రన్ అవుతుందా? సో రన్ అవ్వదు. సో టు run the code which is present inside the triple quotes, you need to write the unsafe allow HTML. సో నువ్వేం చెప్తున్నావు? HTML ని అలో చేయి, రాసిన కోడ్ ఇక్కడికి అని చెప్తున్నావు. సో ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ ప్రోగ్రామ్. సో UI అనేది ఇలా ఉంది కదా, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఏ వెబ్ పేజ్ ఇప్పుడు బిల్డ్ చేసినా కానీ స్ట్రీమ్లీట్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసి బై డిఫాల్ట్ గా ఈ బ్లూ కలరే వస్తుంది. సో ఎన్ని వెబ్సైట్స్ యూజ్ చేసినా ఇలానే వస్తుంది. సో కలర్ చేంజ్ చేయాలంటే మనం ఇప్పుడు చెప్పిన కోడ్ రాస్తాం. సో వెయిటింగ్ తర్వాత సో చూడండి, సారీ ఇక్కడ లీనియర్ గ్రేడియంట్. సో నువ్వు ఏదైనా వెబ్ పేజ్ కి కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ మెథడ్. సో నువ్వు స్ట్రీమ్లీట్ యూజ్ చేసి చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ మెథడ్ తప్ప ఇంకో మెథడ్ చేయలేవు. సో ఖచ్చితంగా ఈ 4 లైన్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద మార్క్డౌన్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇన్ ద ట్రిపుల్ కోట్స్ స్టైల్ అనేది ట్యాగ్ ఓపెన్ చేయాలి, క్లోజ్ చేయాలి. సో ht.app అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఈ కలర్ మొత్తం వెబ్ పేజ్ కి మొత్తం రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా .ht.app అనేది ఖచ్చితంగా యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ లైన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే చూడండి, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. సో లీనియర్ గ్రేడియంట్ అంటే 2 కలర్స్ వస్తాయి. సో 2 రైట్ అంటే రైట్ నుండి లెఫ్ట్ సైడ్ కి. సో రెడ్ తో స్టార్ట్ అయ్యి సో ఇక్కడ ఇది తీసేస్తున్నాం. సో 2 రైట్ రెడ్ కామా, సో ఏదైనా లైట్ గ్రీన్ అని ఇచ్చాను అనుకో. సో ఇప్పుడు రైట్ నుండి రెడ్ తో స్టార్ట్ అయ్యి గ్రీన్ తో ఎండ్ అవుతుంది. సో అబ్జర్వ్ చేయండి. సో రెడ్ బ్లూ ఇచ్చాం కదా ఇందాక. సో ఇట్లా ఇప్పుడు గ్రీన్ ఇచ్చాం. సో మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడు, సో రెడ్ టు గ్రీన్ అన్నమాట. సో ఇది గ్రేడియంట్ కలర్స్ యూజ్ చేయడం. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ కేస్ టు చేంజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఆఫ్ ది ఎనీ వెబ్ పేజ్, సో యు ఆర్ యూజింగ్ ద స్టైల్ ట్యాగ్స్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇదే యూజ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. సో వచ్చిన తర్వాత సో మల్టీ ఏజెంటింగ్ సిస్టమ్ చెప్తాను, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది నోట్ డౌన్ చేసుకొని రన్ చేయాలి. సో బ్రేక్ వెళ్ళండి.
ఇలా ఉన్నదాన్ని సేమ్ ఇప్పుడు మనం మామూలుగా సిస్టమ్ ఎలా చేస్తామో సేమ్ యాక్చువల్లీ మళ్ళీ దీన్ని కూడా అలాగే మాడిఫై చేసుకుంటాం. అంటే ఏ రిక్వైర్మెంట్ యానిమేషన్స్ కానీ 3D యానిమేషన్స్ అంటే 3D లాగిన్ కీ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి చూడు. కీ ఫ్రేమ్స్ లాగిన్ అవ్వాలంటే లాగిన్ అయితే డోర్ అవుతుంది అట్లా అయ్యింది, కానీ అవన్నీ హై ఎండ్ సపోర్ట్ చేస్తుందో లేదో తెలియదు. నాకు తెలిసి సపోర్ట్ చేయదు. దీంతోనే యానిమేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి, ఇంకా స్ట్రీమ్ లిట్ లోనే ఉన్నాయి. ఎందుకు అవే స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. HTML CSS యూజ్ చేస్తేనే మంచిగా ఉంటుంది. ఏమంటే వీళ్ళకి ఏడ నేర్చుకుంటారని ఇది చెప్పేసి ఉన్నాం. లేదంటే మళ్ళీ అది చెప్తే మళ్ళీ అదో సబ్జెక్ట్, పైథాన్ సబ్జెక్ట్, ఇవో సబ్జెక్ట్, ఎన్ని చెప్పాలి అర్థం కాదు. అందుకే ఇది ఒకటి చెప్పేస్తే ఈ రోజు అయిపోతుంది. ఇంకా వాళ్ళు ప్రాజెక్టులు చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు మీకు 5 weeks ఉంది కదా. ఎప్పుడు ఇస్తారు సార్ ప్రాజెక్ట్స్? ఆయనకి ఈరోజు చెప్పా ఇది ఇమ్మని. సార్ కి షీట్ ఇచ్చినాడు, ఎక్సెల్ షీట్. సో అయిపోతుంది ఈ రోజు. ఇది అయిపోతుంది మీకు. మల్టీ ఏజెంటింగ్ సిస్టమ్ ఇది సింపుల్ ఒక కోడ్ చెప్పేస్తా. ఇంక ఇది మాన్యువల్ అయిపోతే మినీ ప్రాజెక్ట్ ఒకటే పెండింగ్. అది ఇంకా ఎక్సెల్ షీట్ ఇస్తే మీకు ఆ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఆ నేమ్స్ లో ఒక్కొక్కరికి ఒక ప్రాజెక్ట్. సార్కి చెప్పాను కానీ ఏదో చేయాలని ప్లాన్ చేస్తాను. అదే అడుగుతాను. చెప్పు కూడా చాలా రోజులు. సార్ వీళ్ళకి అది ప్రాజెక్ట్లకి ఎక్సెల్ షీట్ కంప్లీట్ చేస్తారు. అంటే లాస్ట్ టైం సాహిత్య సార్ ఒకసారి అడగాను సార్, బ్యాచ్ కనుక్కొని సార్ వీళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు ఐడియా లేదు కదా. మేడం మేడం చెప్పండి సార్, సాహిత్య మేడం స్ట్రెంత్ డివైడ్ చేసి నాకు ఇస్తే నేను ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేస్తాను. చేయండి సార్. వెబ్సైట్ ఫ్రీలాన్సర్ ఏది ఇంటర్మీడియట్ బీటెక్ Four years CCTS ఎవ్రీ ఇయర్ అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ కి సెకండ్ ఇయర్ కి 2 సార్లు అవుతుంది కాబట్టి సక్సెస్ అయితే గవర్నమెంట్ ICT ఇవన్నీ కాబట్టి గవర్నమెంట్ కొలాబరేషన్ ICT విత్ IBM పోస్ట్స్ అక్కడ ICT సపరేట్ వాడు కొలాబరేటెడ్ IBM వాళ్ళతో అంటారు. వాడు వాళ్ళు చాలా
స్కూల్ లెవెల్ కాలేజ్ లెవెల్ స్టార్ట్ అడిగి 5 లాంగ్వేజెస్ లేదంటే 50 days అంతేలే అదే బెటర్ ఆప్షన్. So listen. సో లాస్ట్ లో కూర్చోండి. సో అమ్మాయి లాస్ట్ లో సైలెంట్ కూర్చోండి, వినండి. సో ఎగ్జామ్ 1 hour ఉంటది, ఎగ్జామ్ ఉంటది. సో వినండి. సో నౌ వీ నీడ్ టు డెవలప్ ద మల్టీ ఏజెంట్స్. సో ఇప్పటి వరకు ఏం చూసాం, మా సింగిల్ ఏజెంట్, వెదర్ ఇట్ మే బి లాగిన్ ఫామ్ ఆర్ చాట్‌జిపిటి ఆర్ చాట్‌బోట్. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. మొబైల్ లాస్ట్ లో సైలెంట్ గా ఉండండి. సో సింగిల్ ఏజెంట్ అనేది చూసాం. సో ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఏజెంట్స్ ఒకేసారి సైమల్టేనియస్ గా వర్క్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో, సో ఇప్పుడు అది కోడ్ రాసి చూద్దాం. చూడండి. సో సింగిల్ ఏజెంట్ ఇప్పటి వరకు చూసాం, అది చాట్‌జిపిటి అయినా లాగిన్ ఫామ్ అయినా, సో లేదంటే మనం ఇందాక సింపుల్ క్యాలిక్యులేటర్. సింపుల్ క్యాలిక్యులేటర్ అంటే ఒక్క ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో ప్లస్ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, అడిషన్ ఒకటే అవుతుంది. సో అలా కాకుండా మల్టిపుల్ టాస్క్ అట్ ఏ టైం సైమల్టేనియస్ గా అవ్వాలి అంటే మనం మోర్ దెన్ 1 ఏజెంట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. సో నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద, సో దీస్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. సో మల్టీ ఏజెంటింగ్ సిస్టమ్, యూ నీడ్ టు టేక్ 3 agents. So agent 1, 2, 3. So agent 1 work is to search the question which is received from the user. Okay. Then agent 2, what is the work of agent 2? To summarize the answer which is come output of the agent 1. Okay na? Appai last lo silent ga undandi. Appai last lo listen vinandi. So you need to develop the 3 agents. So agent 1, agent 2 and agent 3. So the work of agent 1 is to search the information which is received from the user. Then second agent work ente summarize the information which is retrieved. Then agent 3, so to format the information which is summarized. So first agent 1 అనేది నువ్వు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ నుండి ఆన్సర్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో ఏజెంట్ 2 ఏం చేయాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని సమ్మరైజ్ చేయాలి. ఏజెంట్ 3 ఏం చేయాలి, సమ్మరైజ్ చేసిన దాన్ని ఫార్మాటింగ్ లో పెట్టాలి. సో 3 వర్క్ ఉంటాయి కదా. సో 3 వర్క్ అనేది సైమల్టేనియస్ గా ఎలా జరుగుతుందని చూడండి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో రిక్వైర్మెంట్స్, so I need to import the Streamlit by using the import keyword Streamlit as st. సైలెంట్ గా ఉండండి అమ్మాయి, పోయి మాట్లాడద్దండి. లాస్ట్ లో పోయి మాట్లాడద్దండి, లాస్ట్ లో చెప్పేది వినండి. ఇంకో 1 hour ఉండేది, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు. సో నేను ఇది మీరు సైలెంట్ గా ఉంటే కంప్లీట్ అయిపోద్ది, లేదు అంటే ఎంతవరకు అవుతుందో అంతవరకు చెప్పేస్తాను. టైం లేదు, చెప్పేది వినండి. మీరే ఫాస్ట్ ఉన్నారు. సో
మంచిగా అయిపోవాలంటే చెప్పేది వినండి. సో ఐఎమ్ ఇంపోర్టింగ్ ద స్ట్రీమ్లీట్ ఫ్రేమ్వర్క్ యాజ్ ST and again I am importing the so from OpenAI I import OpenAI. So what is the use of OpenAI, ma? So what is the usage of OpenAI? OpenAI వల్ల యూజ్ ఏంటి? సో ChatGPT OpenAI కాదా? చెప్పండి. What is the usage of OpenAI? So we are using the Streamlit for the development of websites. So what is the usage of OpenAI? So you are running the multi-agent system, right? So 3 agents can run at a time and give the answer simultaneous. So వీక్ అనేది ఇప్పుడు APIs keys కావాలి. సో APIs keys కావాలి అంటే అవి ఎక్కడ ఉంటాయి? OpenAI లో ఉంటాయి. సో టు యూజ్ ద OpenAI కి you will import the OpenAI library. ఓకేనా? సో APIs keys ఇక్కడ ఖచ్చితంగా యూజ్ చేస్తాం. సో APIs keys యూజ్ చేయకుండా ఈ ఏజెంట్స్ అనేవి రన్ అవ్వవు. సో OpenAPIs keys యూజ్ చేయాలి అంటే OpenAPI ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది సో ఫ్రేమ్వర్క్ లైబ్రరీనా? OpenAI ఫ్రేమ్వర్క్ లైబ్రరీనా? లైబ్రరీనా ఫ్రేమ్వర్క్? ఫ్రేమ్వర్క్ కాదు, లైబ్రరీ. సో లైబ్రరీ. దెన్ నెక్స్ట్ లిజన్. సైలెంట్ గా ఉండండి అబ్బాయి, ఫ్రంట్ కి తిరుగు, మాట్లాడద్దు. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ వన్ వేరియబుల్ కాల్డ్ క్లయింట్. సో by the usage of OpenAI and API key equals to, so అబ్బాయి మాట్లాడద్దండి. సో లాస్ట్ లో అబ్బాయి మాట్లాడద్దు, చెప్పేది వినండి. మీరు లేదు అంటే కోడ్ రాసుకుంటారేమో, కోడ్ రాసుకోండి, ఇక్కడ ఉంది. సో రాసుకొని పెట్టేసుకోండి. సో మీరే అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకు చెప్పాలి? కోడ్ ఉంది ఇక్కడ, రాసుకోండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, ఆన్సర్ వస్తుంది, అయిపోతుంది అంతే. ఎందుకు చెప్పాలి? యూసేజ్ లేదు. సో నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఎందుకు రాసాం ఏమనేది నాకు తెలియదు. సో రాసుకోండి మీరు. అబ్బాయి లాస్ట్ లో సైలెంట్ గా ఉండాలి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ వేరియబుల్ కాల్డ్ క్లయింట్. సో క్లయింట్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని, సో ఐఎమ్ పాసింగ్ OpenAPI key. So in between the double quotes you need to pass the OpenAPI key. So how to get the OpenAPI key, amma? So anyone? So visit the OpenAPI platform. So OpenAPI key. సో ఫస్ట్ ఉంది కదా, లింక్ ఓపెన్ చేయండి. దెన్ నెక్స్ట్ లాగిన్ అయిపోండి. ఆఫ్టర్ లాగిన్, సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద వినండి, ఒకసారి చెప్తాను, మళ్ళీ చెప్పాను ఏపీఐకి ఎలా తీయాలో. సో హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, సో API keys. Click on the API keys and create new secret key. So click on it and so it is optional, my first project. So you need to give whatever it may be. So my first project. So title. So then create secret key. Click on it. So it will generate the API key. Okay. So copy this one and go to the code and paste in the OpenAPI key variable. Okay. So it is very important. So how to get the OpenAPI key? So visit the OpenAPI platform and sign in. And in the left side, you can observe the API keys button and click on it. So after creating the API key, so you can observe the API key here. So n number of API keys are there. So ఇక్కడ చూడండి. సో మీరు వర్క్ అయిన తర్వాత ఈ APIs కీస్ అనేటివి డిలీట్ చేసేసుకోండి. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ API కీ మీద ఉంటది కదా, సో ఎవరికి షేర్ చేయొద్దండి. ఓకేనా? సో మీ కీ అనేది ఎవరికి షేర్ చేయకూడదు. అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నావు? మొబైల్ చూస్తున్నావా? ఏంటుంది కింద? మొబైల్
So listen. So you need to take the API key. So it is very important to run the multi-agenting system. It is very important to retrieve the API key. So how to retrieve the API key? So visit the API platform. Open API platform. Okay na? So login అయిపోండి. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో API keys అని ఉంటాయి. సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్రియేట్ న్యూ సీక్రెట్ కీ అని క్లిక్ చేయండి. సో అక్కడ కీ జనరేట్ అవుతుంది. సో కాపీ దట్ వన్ అండ్ పేస్ట్ ఇన్ ద క్లయింట్ వేరియబుల్. Then next. So I need to give the title. How to give the title, Amma? HT dot, the same process, title. So my title is, so I will copy from the, so multi-agenting system. So this is title. So multi-agenting system. Then next one. So I will write HT dot write. So in the write, I will take agent 1, search agent 2, summarize agent 3 format. Copy this one and paste in the ht.write. Okay. So this is the title. So then run cheste chudandi ela vastado okasari. So the output will open in the local host. Sorry. Multi-agenting system, agent 1, search agent 2, summarize, agent 3 is format. So this is the title of the our web page. So అర్థమైందా అమ్మా ఎందుకు రాసాం అనేది? సో మనం అక్కడ రాసిన కోడ్ అనేది ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో ఎలా ఉంది చూడండి, అప్పుడు అర్థమవుతుంది అది ఎందుకు రాసాం అనేది. సో గ్యాప్ ఇవ్వండి ఇక్కడ. సో ఇలా agent 3 also. So next. So we need to take the input. So how to take the input from the user, amma? HT dot. So I am taking input variable. So input equals to HT dot text input. సో నువ్వు ఇప్పుడు ఏదైనా వాటి జెన్ నొక్కిన తర్వాతనే సో రన్ మీద క్లిక్ చేస్తేనే 3 ఏజెంట్స్ అట్ ఏ టైం రన్ అయిన తర్వాత ఒకటి సెర్చ్ చేయాలి, ఇంకొకటి సమ్మరైజ్ చేయాలి, ఇంకొకటి ఫార్మాట్ చేయాలి. సో ఆ 3 చేయాలంటే ఫస్ట్ నీకు ఏముండాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ చేయాలి. సో దానికోసం టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. సో ask anything. Then next one. So after that I need to create the button. So I'm taking C variable. So ht dot. So directly I'm taking ht dot button. Run multi agent. So run multi-agent. So what will happen? So it will create the button. So చూడండి, సో ఇది రన్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ బాక్స్ వచ్చేస్తుంది ఒకటి. సో చూడండి, సో ఎంతైనా సో మల్టీ ఏజెంటింగ్ సిస్టమ్ అనేది టైటిల్. సో కింద ఇలా స్మాల్ లెటర్స్ లో రావాలంటే రైట్ తో రాస్తాం, లేదంటే సబ్ హెడర్ అనేది ఒకటి ఫంక్షన్ ఉంటది, దాన్నైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ht.writer. దెన్ నెక్స్ట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్. సో హియర్ ఐ కెన్ టైప్ ద సో వాట్ ఈస్ GenAI. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐ నీడ్ టు యాక్టివేట్ ద బటన్. సో ద బటన్ ఈస్ సో రన్ మల్టీ ఏజెంట్. సో టు యాక్టివేట్ ద బటన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఇఫ్ ht.button run multi agent. సో అక్కడ రన్ మల్టీ ఏజెంట్ బటన్ అనేది ఎనేబుల్ అయిపోతుంది. సో దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏమవ్వాలి అనేది మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ లాజిక్ అనేది రాయాలి. సో దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, 3 ఏజెంట్స్ అట్ ఏ టైం రన్ అవ్వాలి. సో ద ఏజెంట్ 1 వర్క్ ఈస్, సో వాట్ ఈస్ ద ఏజెంట్ 1 వర్క్? ఇట్ ఈస్ టు సర్చ్, అండ్ ఏజెంట్ 2 summarize, and third one agent 3 format. It will retrieve the all data in a particular format. The format may be tabular format or the sentence format or whatever it may be. So 3 different work అనేది ఇక్కడ జరగాలి. సో ఇప్పుడు చూద్దాం.
So I'm using prompt one. So P1. I am using the variable called P1. So what is P1? So I'm using F string. So right. So the task search. సో లిజన్. సో ఏజెంట్ వన్ ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు సెర్చ్ చేయాలి కదా. సో నేను ఫస్ట్ రన్ మల్టీ ఏజెంట్ అని క్లిక్ చేయగానే ఒక ప్రాంప్ట్ ఇస్తున్నాను. సో సెర్చ్ ఫర్ ద ఇన్పుట్. సో ఇన్పుట్ అనే వేరియబుల్ ఏంటి, ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ యూజర్ కి ఇస్తామో అది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ గా సో వాటి జెన్ఏ అని క్లిక్ చేశారు. సో ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ఇన్పుట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. సో వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రాంప్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత రెస్పాన్స్ అనేది కావాలి. ఐఎమ్ టేకింగ్ R1. సో రెస్పాన్స్ 1. So 3 agents ఉంటాయి. We need to retrieve the response 1, response 2, response 3 for 3 different agents. That is P1. So prompt 1 for the agent 1 and prompt 2 for the agent 2. So ఒక్క 3 lines చూడండి, రిమైనింగ్ 9 lines అంతా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో రిజల్ట్ 1 ఏం రావాలి. సో రిజల్ట్ 1 అనేది సో ఐఎమ్ యూజింగ్ క్లయింట్. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ 4 C's here. చాట్, complaints, create. So listen, it is very, very important. So what is client, chart, completions and create? So client is a variable. So ఏం వస్తుంది ఇక్కడ, API కి యూజ్ చేసాం కదా. సో API కీస్ యూజ్ చేసిన తర్వాత సో ఈ ప్రాంప్ట్ ఇస్తావు కదా, ఇది API కి యూజ్ చేసుకొని నాకు చార్ట్ కావాలి అని అడుగుతున్నావు. సో చార్టే కదా నీకు కావాలి. ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తున్న ఒక టాపిక్ ఆన్సర్ రావాలి అంటే చార్ట్ అనేది కావాలి. సో దట్స్ వై యు ఆర్ యూజింగ్ ద చార్ట్ property. Then completions. So what is completions? My silent గా ఉందండి. So what is completion? So 4 C's అనేది గుర్తు పెట్టుకోండి. క్లయింట్, చార్ట్, కంప్లీషన్స్, క్రియేటర్. సో ఏంటి అంటే క్లయింట్ అంటే మనం యూజ్ చేసిన API కి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ API కి యూజ్ చేసాం కదా. సో దాన్ని యూజ్ చేసి చార్ట్ అనేది రిట్రైవ్ కావాలి. సో కంప్లీషన్స్ అంటే టోటల్ కంప్లీట్ గా ఆన్సర్ కావాలి అని దాని మీనింగ్. ఓకేనా. సో కంప్లీట్ చార్ట్ కావాలి API కి యూజ్ చేసుకొని. సో దానికి క్రియేట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ రాసాం. సో ఇప్పుడు ఇందులో రాసేది ఇంపార్టెంట్. సో క్రియేట్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ మెసేజెస్ is a function. Then inside the messages take. సో యూజర్, అమ్మాయి లాస్ట్ లో ఎవరు మాట్లాడేది, మరి చెప్పినప్పుడు వినండి. ఆల్రెడీ కోడ్ ఉంది కదా, నేను చూసి రాసుకోమని చెప్పొచ్చు కదా, మీకు ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో సరే రాసుకుందరు లేండి. సో వినండి. సో అమ్మాయి ఇక్కడ బటన్ అనేది రన్ మల్టీ ఏజెంట్ అనే బటన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోద్ది. సో దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏమవ్వాలనేది ఇక్కడ రాసిన లాజిక్ అన్నమాట. సో నేను ఒక 3 ఏజెంట్స్ అనేది రన్ చేయాలి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు రన్ ద 3 ఏజెంట్స్ వీఆర్ గివింగ్ ద 3 ప్రాంప్ట్స్. సో 3 ప్రాంప్ట్స్ అనేటివి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. సో ప్రాంప్ట్ 1 ఏమి ఇచ్చా. సో ప్రాంప్ట్ 1 ఏంటి, ఏజెంట్ 1 కి ఏం అవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ ఏజెంట్ 1 వర్క్, టు సర్చ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో నేను ఏం రాసా, సర్చ్ ఫర్ ద, ఇక్కడ ఇన్పుట్ అని ఇచ్చా. సో ఇన్పుట్ అంటే టాపిక్ ఇక్కడ ఏమి ఇస్తామో అది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ జెన్ఏ అని ఇచ్చామనుకో, సర్చ్ ఫర్ ద జెన్ఏ అని ఉంటుంది. సో ఏజెంట్ 1 మొత్తం సెర్చ్ చేసేస్తుంది. అమ్మాయి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు, అమ్మాయి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు. ఈ కోడ్ రాసుకోండి. అర్థమైందా. కోడ్ రాసుకొని ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్, నేను ఎవరి దగ్గరకు వచ్చి అడిగితే నాకు ఆ కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి.
కాస్త వినండి చెప్పేది. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. సో చూడండి ఫస్ట్. సో ఓపెన్ ఏపీఐకి అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సో టైటిల్ రైట్ ఇవన్నీ కామన్ అన్నమాట. సో ఇన్పుట్ ఇక్కడ వరకు నార్మల్ గా ప్రతి కోడ్ లో రాసేదే. దెన్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, 3 ఏజెంట్స్ అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ గా సో సైమల్టేనియస్ గా రన్ చేయాలి. సో రన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నువ్వు 3 ప్రాంప్ట్స్ ఇవ్వాలి. సో ఏజెంట్ 1 ఏం చేయాలి, ఏజెంట్ 2 ఏం చేయాలి, ఏజెంట్ 3 ఏం చేయాలి. సో 3 ఏజెంట్స్ ఏం చేయాలో 3 ప్రాంప్ట్స్ అనేది ఇవ్వాలి. సో తర్వాత 3 ప్రాంప్ట్స్ తర్వాత దాని అవుట్పుట్ కూడా ఎలా వస్తుంది అనేది కూడా ఇవ్వాలి. సో ఒక్క ఏజెంట్ కి నువ్వు రాస్తే 5 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, మిగతా ఏజెంట్స్ కూడా 5 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటది. నువ్వు చేంజ్ చేయాల్సింది రెస్పాన్స్ 1 అంటే రెస్పాన్స్ 2 పెడతావు ఏజెంట్ 2 కి. దెన్ వెన్ ఇట్ గోస్ టు ఏజెంట్ 3 you need to put the response 3. So prompt 1 is for agent 1, so prompt 2 is agent 2 and prompt 3 is the agent 3. So the same code నువ్వు ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. సో ఇది జాగ్రత్తగా వినండి. సో బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ప్రాంప్ట్ ఇస్తున్నావు. సో ఏమవుతుంది, సో బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, సో ఒక ప్రాంప్ట్ ఇచ్చావు, సెర్చ్ ఫర్ ద ఇన్పుట్. సో ఎఫ్ స్ట్రింగ్ యూజ్ చేసావు కాబట్టి ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి, సో ఇక్కడ నువ్వు ఇన్పుట్ ఏమైతే టైప్ చేస్తావో అది ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఎగ్జాంపుల్, సో వాట్ ఈస్ జెన్ఏ, సో అది టైప్ చేస్తే అది ఇక్కడికి వస్తుంది. సో అది జెన్ఏ గురించి సెర్చ్ చేస్తుంది. ఏజెంట్ 1 టాస్క్ అక్కడ. సో దాని మనకి ఇదే కదా ఏజెంట్ 1 ఏం చేయాలి ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ ద టాస్క్ ఆఫ్ ఏజెంట్ 1, టు సెర్చ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ టైప్డ్ బై ద యూజర్. సో నేను యూజర్, సో వాట్ ఈస్ జెన్ఏ అని టైప్ చేశాను. సో దాని గురించి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫెచ్ అవ్వాలి. సో దానికోసం ఒక ప్రాంప్ట్ రాశాను నాకు. సో సెర్చ్ ఫర్ ద ఇన్పుట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి యూజర్ టైప్డ్ బై ద కీబోర్డ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ జెన్ఏ అని టైప్ చేశాను. సో అది ఇక్కడికి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ R1 అంటే రెస్పాన్స్ 1. ఇప్పుడు అది ఏం రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. సో నువ్వు ప్రాంప్ట్ ఇచ్చావు, సో నాకు ఇది కావాలని, అది రెస్పాన్స్ ఎలా ఇస్తుందో కూడా నువ్వే టైప్ చేయాలి. ఇక్కడ 4 C's ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లయింట్, చార్ట్, కంప్లీషన్, క్రియేట్. 4 C's ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. 4 C's అంటారు. సో 4 C's అనేది గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇక్కడ క్లయింట్, చార్ట్, కంప్లీషన్, క్రియేట్. క్లయింట్ అంటే ఏంటి, నువ్వు తీసుకున్న ఏపీఐకి. సో ఏపీఐకి యూజ్ చేసి నాకు చార్ట్ కావాలి. సో చార్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్, జెన్ఏ అనే టాపిక్ గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వు. ఏపీఐకి పాస్ చేసా కదా నీకు, దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మొత్తం నాకు చార్ట్ అంతా ఇవ్వు. సో తర్వాత కంప్లీషన్ అంటే కంప్లీట్ గా చార్ట్ ఇవ్వని అర్థం. సో కంప్లీట్ చార్ట్ ఇవ్వాలి. దెన్ నెక్స్ట్ క్రియేట్. సో క్రియేట్ చేయి. సో మొత్తం దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఏపీఐకి యూజ్ చేసుకొని మొత్తం చార్ట్ ని క్రియేట్ చేయి. అది నువ్వు ఏజెంట్ 1 కి చెప్తున్నావు. ఏపీఐకి ఎక్కడ ఉంది, క్లయింట్ లో ఉంది కాబట్టి క్లయింట్ యూజ్ చేసావు. ఈ లైన్ మీనింగ్ ఏంటంటే, సో ఇచ్చిన ఏపీఐకి యూజ్ చేసుకొని నాకు మొత్తం చార్ట్ ని క్రియేట్ చెయ్యి. సో దాని మీనింగ్ అది. సో క్లయింట్ డాట్ చార్ట్ డాట్ కంప్లీషన్ డాట్ క్రియేట్ అంటే దాని మీనింగ్ అది. సో ఇక్కడ క్లయింట్ వచ్చేసి మనం తీసుకున్న వేరియబుల్ లో చార్ట్, కంప్లీషన్స్ అనేవి దే ఆర్ 2 ప్రాపర్టీస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్. చార్ట్ అండ్ కంప్లీషన్స్ ఆర్ 2 ప్రాపర్టీస్. అమ్మాయి లాస్ట్ లో ఏం చేస్తున్నారు, అమ్మాయి ఏంటమ్మా చార్ట్, కంప్లీషన్ అనేటివి ఏంటివి. సో వాట్ ఆర్ ద చార్ట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద కంప్లీషన్స్. అమ్మాయి లాస్ట్ లో చెప్పండి, ఏంటి చార్ట్ అంటే ఏంటి, కంప్లీషన్స్ అంటే ఏంటివి. మాట్లాడతారు, ఇంట్రెస్ట్ లేదా, బయటికి వెళ్ళిపోండి. ఎందుకు మాట్లాడతారు, నేర్చుకోవాలా అంటే ఉండండి అమ్మా, లేదు అంటే లేదు. మీకు మరీ చెప్పి తిట్టి అవసరం లేదు. నేను చెప్పా రికార్డింగ్ సెషనే కదా ఇది. సో డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది టీపీఓ సార్కి. మీరు ఏం చెప్తారో చెప్పండి. సో ఎటువంటి ఎడిట్ ఆప్షన్ ఏమి ఉండదు. నేను ఏం మాట్లాడుతున్నా అన్ని వెళ్ళిపోతాయి. ఎందుకు సార్ క్లాస్ అంతా డిస్టర్బెన్సింగ్ గా ఉందంటే నేను మాట్లాడుతున్నా, మీరు వింటున్నారు కదా ఇప్పుడు. సో అంతా ఎందుకున్నదే ఆ సార్కి అర్థమవుతుంది. సో చెప్పింది వినాలి కదా. మీ ఇష్టం, ఒకసారి చెప్తే వినాలి, ప్రతిసారి ఇంకా అలానే అంటే ఇంకా మీ ఇష్టం అది. మీ వల్ల ఏం రాస్తున్నా కూడా గుర్తుకు రాకుండా పోతుంది. వినండి. సో దీని లైన్ మీనింగ్ ఏంటంటే, సో ఇచ్చిన ఏపీఐకి యూజ్ చేసి చార్ట్ మొత్తం క్రియేట్ చేయి. సో దానికి నువ్వు ఒక మోడల్ అనేది పాస్ చేస్తున్నావు ఇక్కడ. సో మోడల్ అంటే ఇక్కడ ఏదైనా పాస్ చేసుకోవచ్చాము. ఇక్కడ మీకు మోడల్ అని క్లిక్ చేయగానే సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ వస్తాయి. సో ఐఎమ్ టైపింగ్ మోడల్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ ద డబుల్ కోట్. సో చాట్ జీపీటీ 4o మినీ ఓ లేటెస్టా, లేదంటే కోడెక్స్ మినీ లేటెస్టా. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, నువ్వు ఏ మోడల్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో నేను ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నా.
సో తర్వాత మెసేజెస్ అనేది ఇక్కడ చూడండి. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట ఇక్కడ. సో మెసేజెస్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని సో యూజర్ రోల్ అని ఇచ్చాడు. డిక్షనరీ ఫార్మాట్ అన్నమాట. ఇది డిక్షనరీ ఫార్మాట్ ని లిస్ట్ లో పెట్టాను. సో యూజర్ రోల్ అంటే ఏంటంటే సో నువ్వు ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ రాయండి. అమ్మాయి ఎవ్వరు నవ్వేది నేను చూశాను అనుకో కనపడినారంటే అమ్మాయి ఆ ఏసీ దగ్గర ఏం చేస్తున్నారు ముగ్గురు? ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారమ్మా? బయటికి వెళ్తారా? సో ఇక్కడ రోల్ ఎవరు అంటే యూజర్. యూజర్ అంటే నువ్వే అన్నమాట. సో నువ్వు ఇచ్చిన రోల్ ఏంటి? సో యూజరా, లేదంటే ఇక్కడ నువ్వు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే రోబోట్ అనే ఒక యూజర్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు యూజర్ కాబట్టి యూజర్ అని ఇచ్చావు, లేదంటే రోబోట్ అని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ నువ్వు మెన్షన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే యూజర్ ఎవరు. సో హ్యూమన్ కాబట్టి హ్యూమన్ అందరికి యూజర్ అనే ఇస్తాం. సో తర్వాత కంటెంట్ ఏంటి క్రియేట్ చేయాలి? సో P1 నువ్వు P1 లో ఏం చెప్పావు? P1 అంటే ప్రాంప్ట్ 1. సో ప్రాంప్ట్ 1 లో నువ్వు ఏదైతే చెప్పావో ఆ కంటెంట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఫైనల్ గా? సో R1 లో ఉన్న అవుట్పుటే కదా. సో రెస్పాన్స్ 1 లో అవుట్పుట్ రావాలి. ఇక్కడ చాయిసెస్ ఆఫ్ 0 అని రాసావు అంటే ఏంటంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ అనేది వస్తాయి. అందులో నీకు ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 దగ్గర ఉన్నది ఒక్కటే రిట్రైవ్ చేయి. సో అంటే ఏంటంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 దగ్గర ఉన్న మెసేజ్ ఒక్కటే నాకు కంటెంట్ గా రావాలి. సో ఫైనల్ గా ఏం రాస్తావు? ఇక్కడ ఏజెంట్ 1 అవుట్పుట్. సో ఈ అవుట్పుట్ 1 లో వస్తుంది ఆన్సర్, దాన్ని ఇక్కడ రాస్తావు. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇదంతా మొత్తం కాపీ చేసి ఎక్కడైతే 1 ఉందో అక్కడ 2 పెడితే ఏజెంట్ 2 అవుతుంది. సో 2 తీసేసి 3 పెడితే ఏజెంట్ 3 అవుతుంది. సో ఈ కొన్ని లైన్స్ నేర్చుకుంటే మిగతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటాయి. చూడండి సేమ్ అమ్మ ఇక్కడ కూడా. సో ఇక్కడ చూడండి ఇది. సో క్లయింట్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నామా, ఓపెన్ ఏపీఐ కి పాస్ చేసాం ఇక్కడ ఇన్ బిట్వీన్. సో తర్వాత ఏం చేసాం? టైటిల్ ఇచ్చాము, రైట్ ఇచ్చాము. సో ఇది అవసరం లేదు, కాల్ అంటే తీసేసేయండి. సో టైటిల్ మల్టీ ఏజెంట్ సిస్టమ్ డెమో, రైట్ అనేసి ఏజెంట్ 1 సర్చ్, ఏజెంట్ 2 సమ్మరైజ్ ఇది రాసా. సో తర్వాత టాపిక్ అనేది యూజర్ ఇన్పుట్. సో తర్వాత సేమ్ అక్కడ రాసినట్టే బటన్ క్లిక్ చేస్తే మల్టీ ఏజెంట్ రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ రీసెర్చ్ ప్రాంప్ట్ అంటే ఏజెంట్ 1 ప్రాంప్ట్ అనమాట. ఏమి ఇచ్చావు? ప్రొవైడ్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ టాపిక్, దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇస్తుంది. తర్వాత చెప్పే కదా ఈ 4 C's అనేవి ఇంపార్టెంట్. సో క్లయింట్, చాట్, కంప్లీషన్స్, క్రియేట్. సో మోడల్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తావు. రోల్ అనేది చెప్పే కదా యూజరే ఉండాలి. కంటెంట్ అంటే నువ్వు ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ 1 లో ఏం చేస్తావో అది ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. యాజ్ ఇట్ దాన్ని రీసెర్చ్ రెస్పాన్స్ ఇక్కడ చూడాలి. సో చాయిసెస్ 0 ఉండాలి అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 దగ్గర ఉన్న అవుట్పుట్ ఒకటే రావాలి. సో ఇది. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ చూడు. సో కింద కూడా సేమ్ ఉంటది. సో ఏజెంట్ 2 కి ఏం మార్చేవి? ఏం లేదు. ఇక్కడ రీసెర్చ్ పెట్టావు, అక్కడ సమ్మరీ పెట్టింటావు. తర్వాత సేమ్ క్లయింట్, చాట్, కంప్లీషన్స్. సేమ్ మోడల్ సెలెక్ట్ చేస్తావు, మెసేజ్ సెలెక్ట్ చేస్తావు. ఈ లైన్స్ అన్ని అంతే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోల్ 3 కి అంటే ఏజెంట్ 3 కి సేమ్ అన్ని సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటాయి. సో నువ్వు ఒక్క మోడల్ కి నేర్చుకుంటే, ఒక్క ఏజెంట్ కి నేర్చుకుంటే రిమైనింగ్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. సో నేను ఇక్కడ రన్ చేస్తా, ఒకసారి అవుట్పుట్ చూడండి. చూడు. సో టాపిక్ ఎంటర్ చేస్తున్నా. సో పైథాన్ అని ఎంటర్ చేశాను. సో పైథాన్ మీద సో నేను ఎంటర్ చేసిన వెంటనే 3 ఏజెంట్స్ సైమల్టేనియస్ గా రన్ అవ్వాలి. ఏజెంట్ 1 అని వచ్చేసి ఏం చేయాలమ్మా? ఏజెంట్ 1 ఏం చేయాలి? సెర్చ్ చేయాలి. ఏజెంట్ 2 సమ్మరైజ్ చేయాలి. ఏజెంట్ 3 ఫార్మేట్ చేయాలి. సో అవన్నీ అవుతుందో లేదో చూడు ఇక్కడ. సో నేను రన్ మల్టీ ఏజెంట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా. సో క్లిక్ చేయగానే 3 ఏజెంట్స్ రన్ అయ్యి 3 అవుట్పుట్స్ రావాలి. సో చూడు. సో ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది చెప్పు అమ్మా? ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చిందమ్మా?
ఏపీఐకి. సో ఏపీఐకి కంటెంట్ అనేది మనకి అవైలబుల్ ఉండదు. సో ఏపీఐకి యూజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఏపీఐకిని పర్చేస్ చేయాలి మనం. సో పర్చేస్ చేస్తేనే ఏపీఐకి వస్తుంది. సో అలా కాకుండా కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రీగా దొరుకుతాయి, అది మీరు నాకు చెప్పాలి. అమ్మాయి అర్థమైందా? ఏపీఐ కీస్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి తెలుసా? రేపు కనుక్కొని చెప్పాలి. ఎవరు చెప్తారో చూద్దాం. ఓపెన్ ఏపీఐలోనే మావి పే చేయాలా? పే కాకుండా ఫ్రీగా ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు నేను రాసిన కోడ్ అంతా కరెక్టే. ఇప్పుడు నేను ఎన్ని లైన్స్ రాసిన ఇక్కడ చూడు. స్ట్రిప్ టాప్ ఏదో నాకు రేపు చెప్పు, రన్ చేసి చూపించదు. సో మనం ఇక్కడ 70 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసా. సో 70 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ లో కోడ్ అంతా కరెక్టే. నువ్వు ఇక్కడ ఏపీఐకి ఒక్కటి పెయిడ్ వర్షన్ కాకుండా ఫ్రీగా ఉన్నది ఇక్కడ పాస్ చేసావనుకో మనకి అవుట్పుట్ 3 ways లో వస్తుంది. సో ఏజెంట్ 1 వచ్చేసి సమ్మరీ వస్తుంది, ఏజెంట్ 2 వచ్చేసి సమ్మరీ ఫస్ట్ సర్చ్ వస్తుంది, సమ్మరైజ్ వస్తుంది, తర్వాత ఫార్మాట్ వస్తుంది. సో ఐఏపీఐకి ఎక్కడ దొరుకుతుందో చెప్పాలి. ఎక్కడ దొరుకుతుందమ్మా ఏపీఐకి? ఏపీఐకి అంటే ఏంటి? సో దీన్ని రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది తెలుసా? ఇక్కడ రాస్తుంది. సో ఏజెంట్ 1 వచ్చేసి దీని సమ్మరీ ఇలా కొన్ని లైన్స్ వస్తుంది, ఇలా సెర్చ్ చేసింది ఇలా వస్తుంది. సో ఏజెంట్ 2 సో సమ్మరీ కదా, సో పైన ఇచ్చిన దాన్ని సమ్మరైజ్ చేస్తుంది, అదే 3 లైన్స్ అంటే 1 లైన్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఏజెంట్ 3 ఏం చేస్తుంది? ఫార్మాట్. సో టేబుల్ ఆర్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది అవుట్పుట్. సో ఏజెంట్ 1, ఏజెంట్ 2, ఏజెంట్ 3. సో ఫస్ట్ సెర్చ్ చేస్తుంది, రెండోది సమ్మరైజ్ చేస్తుంది, థర్డ్ది ఫార్మాట్ చేస్తుంది. సో ఇలా 3 ఏజెంట్ 1, ఏజెంట్ 2, ఏజెంట్ 3 వస్తుంది. సో అవుట్పుట్ అనేది ఖచ్చితంగా రేపు నాకు చూపించాలి. సో రాసుకోండి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఏజెంట్స్, మల్టీ ఏజెంటింగ్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్, రాసుకోండి. సో ఈ కోడ్ కింద ఉంది కదా, ఇది కూడా రాసుకోండి. ఎందుకు ఏంటి అని రోలు, యూజర్ ఇవన్నీ రాసుకోండి. సో ఫస్ట్ నుండి రాసుకోండి. అమ్మాయి మాట్లాడద్దు.